हाय मित्रों एसके चैनल जाणवा जेवुं तेनी पर तमारुं स्वागत है। तो मित्रों आज आपणे वात करवाना छे प्रधानमंत्री आवास योजना में जे फॉर्म भरवाना चालू है तेनी संपूर्ण माहिती अने कई रीते फॉर्म भरवुं, कया डॉक्यूमेंट है, कया कया स्टेप में तमारे शुं लखवुं अने अहींया शुं संपूर्ण माहिती भरवी। तो मित्रों पूरेपूरो विडियो जोजो जेथी करीने संपूर्ण माहिती तमने मळी रहे। तो चालो मित्रों आगळ आपणे चालू करीए विडियो। तो मित्रों सौ प्रथम तो तमारा पीसी के मोबाइल या तो लैपटॉप में तमारे गूगल खोलवानुं रहेशे। गूगल में तमारे अहींया सर्च मारवानुं रहेशे AMC। जे मित्रों अहींया सर्च मारशो एटले पहली ज अहींया ऑफिशियल वेबसाइट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जे मित्रों अहींया खुली जशे। तो मित्रों जेवी खुले एवी अहींया तमारे ऊपर जवानुं रहेशे। तो मित्रों अहींया तमे जोई शको छो अहींया थोड़ा ऊपर जशुं आपणे एटले अहींया तमे जोई शको छो कि हाउसिंग प्रोजेक्ट जे मित्रों अहींया हाउसिंग प्रोजेक्ट लखेलो छे। अहींया त्या मित्रों EWS एप्लिकेशन फॉर्म जे मित्रों त्या तमारे क्लिक करवानुं छे। जे मित्रों क्लिक करशो एटले अहींया एप्लिकेशन फॉर्म जे खुली जशे। त्या थोड़ा ऊपर जशो तो मित्रों अहींया तमे जोई शको छो कि अहींया जे प्रोजेक्ट है जे तमारे जोवुं होय तो अहींयाथी PDF तमे डाउनलॉड करीने आखो प्रोजेक्ट कई रीते तैयार करवामां आवे छे अने कई कई डिजाइनों अने कया कया जे एरिया प्रमाणे तमारे अहींया लोकेशनवार जे मित्रों अहींया चौरस मीटर में जे बांधकाम करवामां आव्युं छे ए बधुं अहींया बतावशे मित्रों। तो मित्रों अहींया एनी नीचे अहींया कैटेगरी तमारे अहींया सिलेक्ट करी लेवानी रहेशे। तो मित्रों अहींया कैटेगरी जे पण कैटेगरी में तमे आवता होय ए कैटेगरी में अहींया चूज करवानुं छे। तो मित्रों अहींया आपणे एक डेमो तरीके अहींया आपणे पहेलुं ऑप्शन अहींया सिलेक्ट करीए छे। तो मित्रों अहींया नीचे तमे जोई शको छो जे मित्रों अहींया तमे हंसपुरा है कि मुठिया है कि गोता है तेना अहींया सीरीज नंबर है जे आ तमारे फॉर्म भरती वखते अहींया लखवानुं छे। तो मित्रों आ एक फॉर्म ज है जे आपणे भरी रह्या छे। तो मित्रों अहींया ध्यान आपीने आ जोई लेवुं। जो मित्रों अहींया तमे थोड़ुं ऊपर जशो एटले सोगंदनामुं छे। जे मित्रों अहींया आ रीते सोगंदनामुं तमारे क्लिक करीने अहींया डाउनलॉड करवानुं रहेशे। मित्रों अहींया तमे सोगंदनामुं जोई शको छो जे मित्रों अहींया कई रीते भरवानुं होय छे। जे मित्रों अहींया सही करनार एटले एप्लिकेशननुं नाम अहींया आवशे जे श्रीमती के श्री जे पण होय मित्रों ते मित्रों अहींया उमर लखवानी रहेशे। जे मित्रों अहींया नाम अहींया उमर अहींया धंधो अहींया सरनामું आवशे। जो मित्रों अहींया तालुको अहींया जिल्लो अने धर्म जे मित्रों कई ज्ञातिना छो जे मित्रों अहींया लखवानुं रहेशे। कई कास्टमां आवो छो तमे ए पण अहींया दर्शाववानुं रहेशे। तो मित्रों अहींया केटली आवक है जे अहींया तमारे दर्शाववानी रहेशे। तो मित्रों अहींया तमे जोई शको छो कि अहींया नीचे तमारे पूरुं नाम अने साइन करवानी छे। अहींया स्थळ अने तारीख लखी देवानुं छे। तो मित्रों आ एटलुं करीने तमारे आनी PDF 1 MB नी अंदर तैयार करवानी छे। तो मित्रों सोगंदनामुं ए रीते भरीने तैयार करीने राखवानुं छे। तो आगळ तमने बतावीश कि डॉक्यूमेंट कई रीते अपलोड करवा ए पण तमे आगळ जाणशो। तो पूरेपूरो विडियो जोता रहेजो। तो मित्रों अहींया तमे जोई शको छो कि एप्लिकेशननुं अहींया जे पण होय मेल होय फीमेल होय ए रीते अहींया तमारे चूज करवानुं छे। तो मेल होय तो MR आवशे मित्रों। तो अहींया नाम सरनेम जे मित्रों अहींया नाखी देवानुं रहेशे। तो मित्रों अहींया तमे ऊपर जशो एटले जे पण तमारुं करेक्ट जे एड्रेस होय ए अहींया लखवानुं रहेशे। पत्र व्यवहार माटे जे पण मित्रों अहींया सेम होय तो सेम लखवानुं रहेशे। जो भाड़े रहता होय तो भाड़ा करारवाळुं अहींया नीचे आवशे अने आधार कार्ड में जे होय ए अहींया परमनेंट एड्रेस जो तमारुं आधार कार्ड वाळुं होय तो परमनेंट एड्रेस में नाखवानुं अने भाड़ा करारवाळुं होय तो अहींया ऊपर पत्र व्यवहार माटे नाखी देवानुं। तो मित्रों अहींया मोबाइल नंबर तमारो लखवानो रहेशे। जे मित्रों अहींया तमारे मोबाइल नंबर नाखवानो रहेशे अहींया पोतानो। तो मित्रों अहींया खाली एक ज मोबाइल नंबर तमारो नाखवानो जेथी करीने मैसेज आवे तो तमारा मैसेज तमारा मोबाइल पर आवी शके। तो मित्रों मेरिड होय अनमेरिड होय अहींयाथी सिलेक्ट करवानुं रहेशे जे पण लागतुं वळखतुं होय ए। तो मित्रों अहींया उमर तमारे नाखवानी रहेशे। तो मित्रों अहीं एक पण खानु खाली न रहेवुं जोईए नहींतर प्रॉब्लम क्रिएट थशे। तो मित्रों जे पण मेन मकानना मालिक छे तेमनुं नाम अहींया जे पण घरना सभ्योमांथी मकाननुं जे
નામે હોય તેમનું અહીંયા નામ, કાચું મકાન છે, પાકું મકાન છે, અહીંયા ટિક માર્ક આ રીતે અહીંયા કરવાનું રહેશે। જે મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા માલિકનું નામ લખવાનું રહેશે। તો મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા નામ અહીંયા સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। અહીંયા ચોરસ મીટર અને કેટલા રૂમ છે એ પણ અહીંયા લખવાનું રહેશે। તો મિત્રો અહીંયા કેટલા વર્ષથી રહો છો એ પણ અહીંયા દર્શાવવાનું રહેશે। તો મિત્રો થોડા ઉપર જશો એટલે અહીંયા તમે આ ચોરસ ખાના જુઓ છો ત્યાં તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે। જે પણ તમારી જોડે આટલામાંથી જે પણ પુરાવા છે તે ક્લિક કરીને અહીંયા તમે નાખી શકો છો। તો મિત્રો અહીંયા રેશન કાર્ડ આપણે લઈશું અને મેન જે આધાર કાર્ડ છે તે લઈશું અને ચૂંટણી કાર્ડ। તો મિત્રો અહીંયા ચૂંટણી કાર્ડનો નંબર તમારે અહીંયા નાખવાનો રહેશે, અહીંયા આધાર કાર્ડનો નંબર નાખવાનો રહેશે। તો મિત્રો અહીંયા તમે રેશન કાર્ડનો નંબર નાખવાનો રહેશે। જો મિત્રો તમારે ઇન્કમ ટેક્સ પાન કાર્ડ હોય તો મિત્રો અહીંયા નાખવાનું રહેશે। જે પણ તમારે ફરજિયાત નાખવું હોય અહીંયા તમારે રીતે નાખી શકો છો। બાકી 3-4 પ્રૂફ અપલોડ કરશો તો પણ અહીંયા ચાલશે। તો અહીંયા અરજદારના સભ્યો જે પણ કુટુંબમાં સભ્યો છે તેમના આધાર કાર્ડની વિગત જે મિત્રો અહીંયા ભરવાની રહેશે। આધાર કાર્ડ નંબર મુજબ જે નામ હોય છે તે પણ અહીંયા ઉંમર પણ જે અહીંયા લખવાની રહેશે। તો મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા તમારે નામ લખવાનું રહેશે આધાર કાર્ડ મુજબનું બધાનું। અહીંયા આધાર કાર્ડ નંબર બધાના, જે મિત્રો ઉંમર અહીંયા બધાની જે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો। તો મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા ચૂઝ ફાઇલમાં જઈને તમારે ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના છે। જે મિત્રો અહીં ચૂઝ ફાઇલમાં જઈને ડોક્યુમેન્ટ લઈને અહીંયા અપલોડ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા એક નાનું એવું સિમ્બોલ આવશે ચિત્ર જેવું। તો સમજી લેવાનું કે અહીંયા અપલોડ થઈ ગયા છે ડોક્યુમેન્ટ। તો મિત્રો અહીંયા હવે આપણે થોડા ઉપર વધશું। તો મિત્રો અહીંયા તમે બેંકની ડિટેલ જે મિત્રો અહીંયા આપવાની રહેશે। અહીંયા બેંકનું નામ આવશે, અહીંયા ખાતા નંબર, IFSC કોડ, શાખા અને MRC જે કોડ આવે છે તે મિત્રો અહીંયા નાખવાનો રહેશે। તો મિત્રો અહીંયા તમારી કુલ વાર્ષિક આવક અહીંયા લખવાની રહેશે 3 લાખની અંદરવાળી। તો મિત્રો અહીંયા તમે જે પણ બિઝનેસ ધંધો કે મજૂરી કરતા હોય તે અહીંયાથી તમારે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। તો મિત્રો આ રીતે અહીંયાથી સિલેક્ટ કરી લેવું। તો વારસદારનું જે પણ નોમિનીનું નામ નાખવાનું હોય તે નોમિનીનું સરનામું અને નામ અહીંયા નાખી દેવાનું રહેશે। તો મિત્રો હવે અહીંયા તમારે કઈ જગ્યાએ મકાન જે પહેલાં અગ્રતા માટે ભરવું છે। તો મિત્રો અહીંયા 81માં ભરવું હોય કે 80માં ભરવું હોય તો અહીંયાથી 80 સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। અહીંયા 81, અહીંયા જે 78 છે તે અહીંયા આપણે સિલેક્ટ કરશું। એ રીતે લાઇનસર તમારે જે પણ એરિયામાં ભરવું હોય એ રીતે પહેલું, બીજું, ત્રીજું એ રીતે તમે નાખી શકો છો। તો મિત્રો હવે આવી કે ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાની વાત। તો મિત્રો અહીંયા સૌપ્રથમ તમારે આવકનો દાખલો, જે મિત્રો અહીંયા લાલ ફૂંદડી દેખાય છે અહીંયા જે ફરજિયાત ડોક્યુમેન્ટ છે। તો અહીંયા તમારે આવક દાખલાનો નંબર નાખવાનો રહેશે। અહીંયા ચૂઝ ફાઇલ ઉપર આવકનો દાખલો સિલેક્ટ કરીને અહીંયા અપલોડ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। તો મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એ રીતે તમે અપલોડ કરી શકો છો। અને મિત્રો અહીંયા નીચે ચિત્રનું સિમ્બોલ આવશે એટલે સમજી લેવું કે આવકનો દાખલો અપલોડ થઈ ગયો છે। ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરીને પણ તમે ક્લિક કરશો એટલે આ ડાઉનલોડ થશે તો તમે જોઈ પણ શકશો। તો મિત્રો ક્લિયર એકદમ કમ્પ્લીટ સ્કેન કરીને તમે અપલોડ કરજો અને ઓરિજિનલ અપલોડ કરજો, જેથી કરીને અધિકારીને જોતા અને નિરીક્ષણ કરતાં વાર ન લાગે મિત્રો। તો મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા જાતિનું પ્રમાણપત્ર, તો મિત્રો લાગતા વળગતા જે વ્યક્તિ હોય તેમને હોય એ જાતિનું પ્રમાણપત્ર અહીંયા નંબર નાખીને અહીંયા ચૂઝ ફાઇલ કરીને જે ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરીને અહીંયા તમે દસ્તાવેજ અપલોડ કરી શકો છો। જે મિત્રો અહીંયા તમને ચિત્ર પણ બતાવશે અપલોડ થઈ ગયાનું। તો મિત્રો અહીંયા ઓળખના પુરાવામાં તમે પાન કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ યા તો લાઇસન્સ એ પણ અહીંયા અપલોડ કરી શકો છો। તો મિત્રો અહીંયા ચૂઝ ફાઇલ કરીને અહીંયા લાઇસન્સ નંબર કે પાન કાર્ડ નંબર યા તો ચૂંટણી કાર્ડ નંબર અહીંયા અપલોડ કરીને અહીંયા ચિત્ર તમે દેખાય તો સમજી લેવાનું કે અપલોડ થઈ ગયું છે। તો ચાલો મિત્રો થોડા ઉપર જઈશું। તો મિત્રો અહીંયા અપલોડ દસ્તાવેજ આધાર કાર્ડની નકલ। તો મિત્રો અહીંયા ઓરિજિનલ આધાર કાર્ડ જ અપલોડ કરવું। કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ અહીંયા ઝેરોક્સ
ન અપલોડ કરવા, ઓરિજિનલ જ અપલોડ કરવા. તો મિત્રો અહીંયા જે આધાર કાર્ડનો નંબર છે તે અહીંયા લખવો. અહીંયા ચૂઝ ફાઇલ ઉપરથી તમારી PDF જે પણ બનાવો તે અહીંયા અપલોડ કરવાની રહેશે. તો મિત્રો થોડા ઉપર જઈશું. અહીંયા રહેણાંકના પુરાવામાં મિત્રો રેશન કાર્ડ નંબર અને રેશન કાર્ડ અહીંયા અપલોડ કરી દેવાનું મિત્રો. તો મિત્રો અહીંયા લાઇટ બિલ, ટેક્સ બિલ પણ અપલોડ કરી શકો છો રહેણાંકના પુરાવામાં. તો મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા જે ખાલી રદ ચેક જે માગ્યો છે મિત્રો તે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. કુંદડીવાળા ઓપ્શન હોય છે જે ફરજિયાત હોય છે મિત્રો અપલોડ કરવાના. તો મિત્રો અહીંયા ખાલી રદ ચેક જે તમારે અહીંયા અપલોડ કરવાનો રહેશે. અહીંયા એકાઉન્ટ નંબર લખી દેવાનો રહેશે. તો મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે BPL કાર્ડ હોય તો અહીંયા અપલોડ કરવાનું, યા તો મેન્ડેટરી નથી, ના હોય તો ચાલે મિત્રો. તો મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. તો અહીંયા થોડું ઉપર લેશો એટલે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સોગંદનામું માંગવામાં આવ્યું છે જે ફરજિયાત છે મિત્રો. તો સોગંદનામું ભરીને તૈયાર રાખ્યું હોય મિત્રો એ તમે અહીંયા PDF અપલોડ કરી દેવાની રહેશે અને અહીંયા 01 લખી દેવાનું રહેશે ખાનામાં. તો મિત્રો અહીંયા અપલોડ કરશો એટલે અહીંયા નીચે અપલોડ થઈ જશે. સોગંદનામું તમારે વકીલ જોડેથી તમારે કરવું હોય તો પણ તમે તમારી રીતે કરાવી શકો છો, યા તો સહી કરીને સોગંદનામું જે અંદર આપ્યું છે તે તમે અપલોડ કરી શકો છો મિત્રો. તો મિત્રો અહીંયા તમે થોડા ઉપર જશો એટલે અહીંયા ડિસેબિલિટી એટલે કે અહીંયા સિવિલ સર્જનનું પ્રમાણપત્ર. જો મિત્રો અપંગ હોય તો તમારે જે પણ ખોળખાપણ હોય તેનું સર્ટિફિકેટ હોય જે મિત્રો અહીંયા તમે અપલોડ કરી શકો છો અહીંયાનો નંબર લખીને. તો મિત્રો થોડા ઉપર જઈશું એટલે અહીંયા તમારે ફોટો જે પાસપોર્ટ સાઇઝનો અહીંયા GPGમાં તમારે અહીંયા અપલોડ કરવાનું રહેશે અને અહીંયા 01 લખી દેવાનું. 01 લખી દેવાનું એવું અહીંયા જે ખાનું ખાલી રહેતું હોય ત્યાં લખી દેવાનું. તો મિત્રો હવે આપણે અહીંયા થોડા ઉપર જઈશું. તો મિત્રો ઉપર જશો એટલે અહીંયા અપલોડ સાઇન જે મિત્રો સાઇન તમારે અહીંયા GPGમાં અપલોડ કરી દેવાની રહેશે. અહીંયા 0203 લખી દેવાનું રહેશે, અહીંયા અપલોડ કરી દેવાનું રહેશે. તો મિત્રો અપલોડ થઈ ગયા પછી તમે થોડા ઉપર જશો. આ વિગતવાર અહીંયા વાંચી લેવું મિત્રો. તો મિત્રો થોડા ઉપર જશો, શરતો વાંચી લેવી મિત્રો. તો મિત્રો થોડા ઉપર જઈશું હજુ. તો મિત્રો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે જે ટિક માર્ક કરવાનું છે જે અહીંયા તમે જોઈ શકો આ ટિક માર્ક છે તે અહીંયા ટિક માર્ક કરવાનું રહેશે. થોડા ઉપર જશો એટલે અહીંયા પેમેન્ટ તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો 7,550 રૂપિયા જે ટોટલ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. તો આ કેપ્ચા નાખીને અહીંયા તમે સબમિટ જેવું કરશો મિત્રો, અહીંયા કેપ્ચા નાખીને સબમિટ કરશો એટલે બ્લુ કલરનું ઓપ્શન ખુલશે જે અહીંયા ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરવા માટેનું ઓપ્શન છે. તેની ઉપર તમારે બ્લુ જે ઓપ્શન બતાવે તેની ઉપર ઓપ્શન ઉપર જે ક્લિક કરવાનું રહેશે. જેવું ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો અહીંયા QR કોડ, ડેબિટ કાર્ડ, UPI ID એ બધું જ અહીંયા ખુલશે. તો તમારે QR કોડ ઉપર કે તમારે જે પણ વસ્તુથી તમારે પેમેન્ટ કરવી છે, જો ગૂગલ પેથી કરવી હોય તો પણ ઇઝીલી ગૂગલ પેથી થઈ જાય છે. જે QR કોડ ઉપર ક્લિક કરીને QR કોડ ખોલીને ત્યાં તમારે ઓપ્શન ચાલુ કરીને QR કોડનો ગૂગલ પે ચાલુ કરીને તમે સ્કેન કરીને પણ પેમેન્ટ કરશો એટલે મિત્રો પેમેન્ટ થાય એ પછી તમારે કશું કરવાનું નહીં. ત્યાં ઓટોમેટિક રીડાયરેક્ટ થઈ જશે અને જે પણ પહોંચ આવશે મિત્રો એ પહોંચ તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાની રહેશે. મિત્રો પેમેન્ટ થઈ જશે એવું જ મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ રિસિપ્ટનું જે ડાઉનલોડ કરવાનું ઓપ્શન છે તેની ઉપર ક્લિક કરીને રિસિપ્ટ ડાઉનલોડ ફરજિયાત કરી લેવી અને એપ્લિકેશન ફોર્મ પણ અહીંયાથી નીચેથી ડાઉનલોડ કરી લેવું. કારણ કે મિત્રો બહાર નીકળી ગયા પછી તમે અહીંયાથી ખોલી નહીં શકો. અને બીજું વાત કે મિત્રો મેન વાત કે તમે ફોર્મ ભરવાનું ચાલુ કરો તો પેમેન્ટ ભરો ત્યાં સુધી તમારે કશું કરવાનું નથી. કારણ કે એકવાર બહાર નીકળી ગયા તો પછી ફરીથી નવેસરથી જ બધી પ્રોસેસ તમારે કરવી પડશે અને અધૂરું ફોર્મ ખુલશે નહીં. કારણ કે આ વેબસાઇટમાં એક જ વાર તમે કરશો એટલે એક જ વારમાં બધું પૂરું કરવાનું રહેશે. પેમેન્ટની રસીદ તમારે અહીંયાથી જ ડાઉનલોડ કરી લેવાનું રહેશે, એક્સ્ટ્રા થતી નથી. તો મિત્રો
તમે અહીંયાથી આ રીતે એપ્લિકેશન કરી શકો છો. તો મિત્રો ભાડા કરાર હોય તો મિત્રો અહીંયા એડ્રેસના પુરાવા માટે, જે રહેવાસીના પુરાવા માટે તમે ભાડા કરાર અપલોડ કરી શકો છો. તો મિત્રો વિડીયો સારું લાગ્યું હોય તો આગળ શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. આઇકોન બટન પણ દબાવી લેજો, જેથી કરીને આવનારા નવા વિડીયો તમને મળી રહે. અને આગળ પણ વિડીયો શેર કરી દેજો, જેથી કરીને બીજા જે ભાઈઓ બહેનોને હેલ્પ થાય. ચાલો મિત્રો, આવતા વિડીયો મળીશું. બાય બાય.